تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے ساتھ آج چودھری پرویز الہی بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب کے چیف منسٹر، اور دوسری طرف میرے پاس محمود خان جو کہ پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں۔ تو ہم نے آج بڑا اہم فیصلہ کرنا ہے اور میں نے اناؤنس کرنا ہے۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ آج میں اپنی قوم کے سامنے پہلے یہ رکھوں کہ ہم اس سٹیج پہ پہنچے کیسے ہیں، کہ ہم سٹنگ گورنمنٹس ہیں، ہماری اپنی گورنمنٹس ہیں، ہمارا اپنا راج ہے یہاں، لیکن ہم کیوں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنی گورنمنٹس بھی قربان کرنی پڑے اس ملک کے اندر، جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے، صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہوں گے، ہم سب کو آج خوف ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے۔ میں آپ کو وہ پاکستانی ہوتے ہوئے بتا رہا ہوں جس نے ساری باہر کمائی کی، 20 سال باہر پیسے کمائے، سب کچھ بیچ کے، جو فلیٹ تھا وہ بیچ کے، منی ٹریل دے کے، عدالت میں یہ بتا کے میں نے وہ کدھر سے پیسے لیے، جو بھی میرا آمدنی کدھر تھی، پھر میں نے فلیٹ لیا، پھر وہ بیچا، پھر منی ٹریل، سب کچھ میرا آج جینا بن رہا پاکستان میں۔ اور میری طرح کے سارے وہ پاکستانی، اور میں ان پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس ملک سے پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں اپنے ملک سے، میں ان پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو چوری کر کے اس ملک کا پیسہ باہر بیچتے ہیں، جن کا سب کچھ باہر ہے، بزنسز باہر ہیں، بچے باہر ہیں، بڑے بڑے محلات باہر ہیں، یہاں کے چوری کے پیسے سے بڑے بڑے شاہانہ ان کا زندگی ہے۔ اور میں ان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ان کا اس ملک سے کیا رشتہ ہے، اور میں باقی پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں، اور میں ان پاکستانی میں سے ہوں جس کو پورا موقع تھا کہ 20-25 سال باہر میں نے کرکٹ کھیلتا تھا، میری شادی بھی وہاں کی، میں وہ پاسپورٹ لے سکتا تھا، برطانیہ کا پاسپورٹ لے سکتا تھا، لیکن یہ میرے کبھی ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ میرا پاکستان کے علاوہ کوئی اور گھر ہے۔ تو میں آج وہ پاکستانی آج بات کر رہا ہے کہ مجھے پہلی دفعہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا گیا ہے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ میں آج کوئی پاکستان کے بزنس مین سے پوچھ لیں، کوئی انڈسٹریل سے پوچھ لیں، پاکستان کے کسانوں سے پوچھیں، پاکستان کے مزدور سے پوچھیں، جس کی آج آمدنی اور اس کا جو خرچہ ہے اس میں اب کوئی بیلنس ہی نہیں رہا۔ 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے آج پاکستان میں۔ آج ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے، وہ انڈسٹری جو ہمارے دور میں بڑی مشکلوں سے تیسرے اور چوتھے سال میں ہم نے محنت کر کے انسینٹیوز دے کے انڈسٹری بڑھائی، جو کہ ہمارے آخری مہینے میں 26% انڈسٹریل گروتھ تھی، جو ٹوٹل انڈسٹری تھی 10.7% پہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ پاکستان میں گرو کر رہی تھی، دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، ہمارے ٹیکسز بڑھ رہے تھے، ریکارڈ، کیونکہ دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا تھا، ریکارڈ ٹیکسز اکٹھے کیے، ریکارڈ ایکسپورٹس ہم نے کی۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے کسانوں کی مدد کی، 4.5% پہ ہمارا زراعت کے اندر گروتھ ہوئی، اضافہ ہوا، ہماری 4 فصلیں 2 سال ریکارڈ فصلیں ہوئی پاکستان میں، تو ہم نے کسانوں کی مدد کی۔ آج وہ سارا جو پاکستان وہاں لے کے جا رہے تھے، آج مجھے ایک چیز بتائیں کہ پاکستان میں کسی میں بہتری ہوئی ہے۔ آج مایوسی کا یہ عالم ہے میرے ملک میں کہ 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں 7 مہینے میں۔ ان میں پروفیشنلز ہیں،
इस मुल्क ने उनके ऊपर पैसा खर्च किया हुआ था, डॉक्टर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, इंजीनियर्स थे, स्किल्ड वर्कर, जो तरखान जो स्किल्ड वर्कर होता है, 7.5 लाख लोग मुल्क को छोड़ के चले गए मायूसी में। आज ये आलम है, इस मुल्क को आज इधर हम ले आए हैं कि डाकू राज ऊपर बैठ गया। 30 साल से जो लोग लूट रहे थे उनको आके ऊपर बैठा दिया। मेरा सवाल सबसे पहले यह है कि जब ये मुल्क तरक्की कर रहा था, हमने पहले साल यही छोड़ के गए थे, यही शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इस मुल्क का जब दिवालिया निकाल के गए थे 2018 में, उस पाकिस्तान को हमने पहले संभाला। फिर 2 साल कोरोना के बावजूद जो सारी दुनिया के अंदर अजाब आया हुआ था, सारी दुनिया की मायशत तबाह हुई। आप अमेरिका का हाल देखें, बरतानिया का देखें, जर्मनी का देखें, हमारे से वो मुल्क जिनके इदारे हमारे से बहुत बेहतर थे, हिंदुस्तान का हाल देखें, उसके अंदर पाकिस्तान वो मुल्क था जो दुनिया के टॉप 3 मुल्कों में से हमने वो भी संभाला। हमारी माशरत भी ऊपर गई, हमारी इंडस्ट्री भी ऊपर गई, हमने बेरोजगार होने से लोगों को बचाया, हमने इंडस्ट्रीज को पैसा दिया, इंसेंटिव्स दिए, हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मदद की ताकि रोजगार मिले लोगों को। हमने उस दौर के अंदर पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट थी, और मैं ये चाहता हूं आप सारे जो मैं ये चीजें मैं आपको कह रहा हूं अपने मोबाइल फोन से चेक कर सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। अब तो झूठ बोलना बड़ा मुश्किल है, मोबाइल फोन है, आप गूगल करें, आपके पास 2 मिनट के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो ये 17 साल के बाद पाकिस्तान की जो दौलत में इजाफा हुआ था वो 5,000 या 7% था हमारे तीसरे साल कोरोना के बावजूद, और 6% था हमारे चौथे साल। अब यह भी मैं आपको आज बता दूं कि ये सिर्फ 3 दौर में ये इस तरह की हम पाकिस्तान की दौलत में इजाफा हुआ, ग्रोथ रेट हुई। अयूब खान के दौर में, जनरल जिया के दौर में और जनरल मुशर्रफ के दौर में। लेकिन वो क्यों हुआ? क्योंकि हम तीनों दफा हम अमेरिका की मदद कर रहे थे। एक दफा हम अफगान जहाद में शामिल थे जनरल जिया के जमाने में, फिर वॉर ऑन टेरर में शामिल थे जनरल मुशर्रफ के दौर में, अयूब खान के दौर में हम किस में शामिल थे? सीटों और सेक्टों में उनके साथ मिले हुए थे जबकि कोल्ड वॉर हो रही थी। अमेरिकन डॉलर आ रहे थे पाकिस्तान में, तब उनकी ये ग्रोथ रेट हुई थी। हम, और मुझे फख्र है इस चीज का कि उसके बावजूद कि हमारे पास कोई अमेरिकन डॉलर्स नहीं आ रहे थे, हमने अपनी इकोनॉमी को उठाया, और ये जो 17 साल के बाद बेहतरीन हमारी इकोनॉमी उठ रही थी। तो मेरा आज सवाल यह है, कौन जिम्मेदार था इस रिजीम चेंज का? आप सारे मेरी आज बात गौर से सुने। जब आपकी माशत बढ़ रही थी, क्या वजह थी कि इस गवर्नमेंट को गिरा के और इन चोरों के टोलों के ऊपर बैठाया गया? कौन इसका जिम्मेदार था? कौन जवाब देगा कि आज वो इकोनॉमी जो हमारी ऊपर जा रही थी, उसकी जगह आज पाकिस्तान के वो हालात हैं जो बाहर की दुनिया कह रही है। भूलें जो पाकिस्तान के अंदर लोग क्या कह रहे हैं। जो बाहर की दुनिया वो कह रही है कि पाकिस्तान को अगर कर्जे देंगे तो वो कर्जे वापस करने का जो डिफॉल्ट रेट है वो 100% है। जब हम थे इक़्तिदार में तो 5% था। तो आज 100% का मतलब कि अगर आप पाकिस्तान को कर्जा देंगे तो 100% चांस है कि पाकिस्तान कर्जा वापस नहीं कर सकता। इसका मतलब कि बाहर से ना कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। अभी 1 साल के अंदर, चंद महीनों, बल्कि 10 महीनों के अंदर आधी हो गई है बाहर से इन्वेस्टमेंट। पिछले साल और अब के मुकाबले में आधी हो गई है। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट बंद होगी, इसका मतलब बाहर से डॉलर्स आने बंद हो गए इन्वेस्टमेंट में। रेमिटेंसेस जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की हमने मदद की थी, उन्होंने हमारे में एतमाद शो किया था,
ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے تھے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بیرون ملک پاکستانی یہاں ڈالرز بھیج رہے تھے. اور پھر ایکسپورٹس جو یہ نون لیگ کے دور میں 5 سال بڑھی نہیں, مجھے فخر ہے کہ ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس $33 ارب کی پاکستان میں ایکسپورٹس بڑھائی. اور پھر ہم نے ٹیکس کلیکشن, جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ آمدنی ہوگی تو لوگوں پہ پیسہ خرچ کیا جائے گا. تمہاری 6,100 ارب روپے کی ہمارے زمانے میں ٹیکس کلیکشن تھی. آج یہ سب کچھ نیچے جا رہا ہے. انڈسٹری بند ہو رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. ہمارے زمانے میں, اور زمانے کی بات کرو 7-8 مہینے پہلے, فیصلہ آباد کے اندر ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں ملتا تھا, باہر سے لانا پڑتے تھے. ریکارڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی سیل تھی. تو آج بے روزگاری بڑھ رہی ہے. 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے. آج ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ نہ باہر سے کسی کو اعتماد ہے اس حکومت کے اوپر, اور 88% پاکستان کے جو انویسٹر ہیں, جو بزنس مین ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حکومت پہ اعتماد نہیں ہے. تو میرا سوال پہلا, 2 سوال ہیں آج. پہلا تو سوال یہ ہے کہ جب باہر سے پیسہ ہی نہیں آ رہا اور ہم نے اپنے قرضے کی قسطیں واپس کرنی ہے ڈالرز میں, ہم نے جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں. جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے, چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں, یہ جو پچھلی حکومت نے سائن کیے وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں, ڈالرز میں پیسے دینے ہیں. تو جب ڈالرز آ ہی نہیں رہے پاکستان میں اور کم ہو گئے آنا, قرضے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں, تو آگے پاکستان کیسے آگے چلے گا؟ ایک ہی امید لگائی ہوئی ہے انہوں نے کہ کسی نہ کسی طرح جا کے چائنا کے پیر پکڑے یا ہم IMF کے پڑے کہ ہمیں وہ پیسے دے دیں. لیکن وہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہے. وہ تو تھوڑی دیر آرام آئے گا, پھر قرضے تو بڑھتے جا رہے ہیں. طریقہ صرف ایک تھا جو ہم نے کوشش کی کہ ملک کی دولت میں اضافہ ہو. جب آپ کے ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو آپ قرضے واپس کریں گے. تو آگے تو ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. ہم اگر یہ بڑا اچھا انہوں نے ہماری معیشت کو سنبھالا ہوتا تو ہم آرام سے ان کے ساتھ کہتے چلے ٹھیک ہے اپنا ٹائم پورا کر لیں. لیکن ملک تو نیچے جا رہا ہے, ہر چیز نیچے جا رہی ہے ملک میں, اور مجھے خوف ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. یعنی ابھی بھی ہم ہماری ایلسیز ہے پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. ابھی بھی ہم پیسے جو باہر کے ہمارے جو اپنے لائبلٹیز ہیں ابھی تک ہم اب وہ بھی پیسے نہیں دے رہے. تو سوال یہ ہے کہ ان کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ کوئی روڈ میپ نہیں ہے. یہ صرف ایک چیز یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن کو ڈیلے کریں. اس لیے نہیں کہ انہوں نے معیشت کو اٹھا دینا ہے, یہ اس لیے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خوف زدہ ہیں الیکشن سے. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے انہوں نے ہار جانا ہے. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے الیکشن میں ہار جانا ہے اس لیے یہ الیکشن نہیں کر رہے, اور یہ الیکشن ڈیلے کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکتوبر میں بھی نہیں الیکشن کروائیں گے. کوئی نہ کوئی الیکشن کمیشن ان کا ساتھ ملا ہوا ہے, ایک بڑا بددیانتدار آدمی ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور وہ ان کو طریقے سے بتائے گا کہ کیسے الیکشن ڈیلے کیا جا سکتا ہے. اسی الیکشن کمیشن نے جب سپریم کورٹ جب گئے سپریم کورٹ میں, جب ہماری گورنمنٹ گرا رہے تھے یہ, تو اسی سپریم کورٹ کے پاس جب ہم گئے تو وہ مان گئے تھے کہ الیکشن ہم نے کہا الیکشن کروا دو, وہ مان گئے تھے. اس الیکشن کمیشن نے وہاں جا کے کہا کہ جی میں 7 مہینے تک الیکشن نہیں کروا سکتا, اور اس کی بیسس پہ الیکشن نہیں ہوئے. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سارا وقت تیار ہونا چاہیے 90 دن میں الیکشن کروانا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کوشش کرے گا ان کے ساتھ مل کے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کھینچے. ان کو کوئی پاکستان کی فکر نہیں ہے کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. روپیہ گرتا ہے, ان کے پیسے ڈالر میں, ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ملک نیچے جاتا ہے تو انہوں نے تو پھر باہر چلے جانا ہے.
یہ تو ہمیشہ جب مشکل آتی ہے ان کو پر کوئی کیسز ہوتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں. تو لیکن میرا جو سوال ہے کہ کون ذمہ دار تھا اس کا؟ کس نے ایک چلتی ہوئی حکومت جو اچھی بلی جو میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ آپ اکنامک سروے آف پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس کیا تھی. میں نہیں اگر کہہ رہا تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اس حکومت کو سازش کر کے بیرونی سازش کا حصہ بن کے کون ذمہ دار تھا اس کا؟ اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے جنرل باجوہ. میں اس کے خلاف اس لیے نہیں بات کرتا تھا، آرمی چیف تھے. آرمی چیف کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کیونکہ فوج کے اوپر فوج کو برا نام نہ آئے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو جو میری طرح کے لوگ آزاد ذہن کے لوگ ہیں، ہم تو اپنی فوج کو چاہتے ہیں مضبوط ہو. ہماری تو ساری پوری کوشش ہے کہ مضبوط فوج ہو تاکہ ہم آزاد ملک رہ سکیں. تو اس لیے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور یہ سارے تماشے دیکھتے رہے کہ کیسے سازشیں ہوئیں، کیسے لوگوں کو بتایا گیا. میں آپ کے سامنے ذرا ایک چھوٹی سی کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ ہوا کیا، تو پہلے تو الیکشن سے پہلے ہماری حکومت گرانے سے پہلے 4 نون لیگ کے جو بڑے نام ہیں انہوں نے کیا کہا. ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، اور یہ انہوں نے کہا. ذرا یہ سب اب میں چاہتا ہوں پہلے سب دیکھیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عوام سے. مجھے بتانے کا واپس نہیں ہے، کوئی ڈیل کر کے اقتدار نہیں چاہتے پاکستان میں. جب بھی عدم اعتماد کی ہوتے ہیں تو یقیناً ڈیل کا نتیجہ. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک تیسری قوت کے طور پہ یا چوتھی قوت کے طور پہ پارلیمنٹ میں یعنی بکر. ان تو جن کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کی مدد سے ہوتا ہے، ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ انہوں نے کل کیا کہا ذرا پہلے یہ بھی سن لیں دوسرا کلپ، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہوا کیا اس ملک کے ساتھ. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ باپ کی حمایت وہ کسی بھی اگر طرف ٹلٹ کرتے ہیں وہ اپنے سیاسی فیصلے کرنے میں آزاد. کیا ایم کیو ایم اس کی حمایت ہمیں مل سکتی تھی؟ ارینجمنٹ میں سارا ہوا یہ پولیٹیکل پارٹیز نے خود مینج کیا آپ کے خیال میں؟ بہت زیادہ خود مینج کیا، بہت زیادہ خود بھی مینج کیا، لیکن تھوڑا سا گڑ کے اندر میٹھے کے اندر تھوڑی سی اور شامل ہو گیا تو پھر کیا. پھر اس کے بعد جو سیاسی مخالفین کے اوپر تشدد آج کل کے دور میں جو ہو رہا ہے، اس میں ہم ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں. کہ یہ جو ساری سازش ہوئی تھی اس میں ہم کسی کو اور کو نہ کہیں، ایک آدمی کے فیصلہ کرتا ہے، وہ تھا آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہمیں ہٹانے کا. کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ کیا یہ سمجھتے تھے کہ واقعی شہباز شریف اور یہ اسحاق ڈار کوئی بڑے جینیسز ہیں جو آ کے ملک کو ہمارے سے بہتر چلا لیں گے؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرا دیا؟ ہمارے لوگوں کو آ کے وہ جس طرح ابھی مصطفیٰ کوکر نے بتایا کہ بیپ کے ممبرز اور ایم کیو ایم کے ممبرز اور شہزان بگٹی سب کو پتا تھا کہ یہ تو جدھر حکم ملے گا ان کو اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے ادھر جانا ہے، تو ان کو ادھر جا کے بھیج دیا کہ جناب آپ جا کے ادھر چلے جائیں اور گورنمنٹ گر گئی. تو میرا اگلا سوال یہ ہے، جب گورنمنٹ گر گئی اور پھر ان کو یہ چیز کا علم ہوا کہ عوام ہمارے کے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی،
10 अप्रैल को पब्लिक सड़कों के ऊपर निकलाई, लोगों ने इन चोरों को रिजेक्ट कर दिया, बल्कि हमारी मकबूलियत बढ़नी शुरू हो गई इसलिए कि लोग इनकी जब शक्लें लोगों ने देखी, फिर से मुसल्लत किया गया इनको अवाम के ऊपर, तो लोग हमारे साथ और जुड़ना शुरू हो गए, बड़े बड़े जलसे शुरू हो गए। उसके बाद इलेक्शन जब करवाए गए तो इलेक्शन के रिजल्ट्स में इसके बावजूद कि पूरी कोशिश की गई स्टेट मशीनरी इसको इनको जिताने के लिए, उसके बावजूद हार गए। कौम ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, दूसरा इलेक्शन हुआ उसमें भी हार गए। लेकिन मुझे जो अफसोस की बात है कि बजाय एक समझे कि जनाब जनरल बाजवा आपने गलती कर दी है, आपको अकल कुल तो नहीं है, आप देख रहे हैं कि लोग किधर खड़े हैं। इन्होंने हमारे ऊपर जो जुल्म किया है, जिस तरह हमारे ऊपर जुल्म किया गया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैं ऑपोजिशन में था, मुझे उन्होंने जेल में डाला। मैंने कहीं इस तरह का जुल्म नहीं देखा जनरल मुशर्रफ के दौर पे जो ये जनरल बाजवा ने हमारे पे करवाया। हमारे लोगों के ऊपर धमकियां, टेलीफोन से धमकियां आ रही हैं। वो जो हमारी हमायत करे या जो हमारे साथ मीडिया के लोग हों, उनके ऊपर धमकियां। जो मीडिया हाउस था, सलमान इकबाल वो मुल्क से बाहर चला गया, उसके बाद साबिर शाकिर मुल्क से बाहर चला गया, आज मोहित पीरजादा मुल्क से बाहर गया हुआ इसी खौफ से। अरशद शरीफ, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, उसको जो धमकियां दी, क्या वजह थी उसकी? वो एक दयानतदार आदमी, वो बता रहा था कि इस मुल्क के साथ क्या जुल्म हुआ है, कि अच्छी बड़ी गवर्नमेंट आपने गिरा के चोरों को बैठा दिया। तो बजाय ये कि करेक्ट करना, हमारे ऊपर जुल्म शुरू हो गया। और जुल्म की इंतहा ये थी कि सोशल मीडिया के लोगों को उठा उठा के ले जाते थे, उनको मार फेंटा लगा के तो अगले दूसरे दिन घर वापस भेजते थे, धमकियां देते थे कि आगे से किया तो ये होगा। जो आजम स्वाति से किया, जो उससे पहले जो शहबाज गिल से किया, कौन सी उसने इतनी बड़ी बात की थी कि उसको नंगा करके मारा, और वो अभी तक उसके असरात हैं जो उन्होंने उसको तशद्दुद किया उसके ऊपर। और आजम स्वाति ने क्या बात की थी? आजम स्वाति ने ये ट्वीट की कि जनरल बाजवा आपने NRO 2 दिया, इसके ऊपर जो उस बेचारे से किया गया, कौन सी जमहूरियत में यह होता है? और वो बात की जो सच है, NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया है, सारी कौम को पता है। मुझे पता है कि मैं जब कहता रहा, जब मैं गवर्नमेंट में था, मैं जनरल बाजवा को कहता रहा कि ये 30 साल से चोरी कर रहे हैं, इनके ऊपर करप्शन केसेस हैं, नैब आपके नीचे है, आप नैब कंट्रोल करते हैं, मेरे नीचे ही नहीं है, क्यों नहीं इनके केसेस आगे बढ़ाते? पहले तो हमें सारा वक्त ये बताते रहे कि फिक्र ना करें सर, हो रहा है सब कुछ, सर अभी कुछ हो रहा है, पहले तो हमें ये बताते रहे। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि इनकी तो कोई नीयत ही नहीं है करप्शन की। मुझे फिर कहना शुरू हो गया कि जी आप मुल्क की इक्तिसादियात को ठीक करें, इकोनॉमी को ठीक करें, भूल जाए इसको, ये अकाउंटेबिलिटी को। कभी कोई मुहज़्ज़ब माशरा ये इजाजत देता है कि बड़े बड़े लोग जो अरबों रुपए की चोरी करें, आप कहें उनको भूल जाए, उनको NRO दे दें, और आप छोटे छोटे चोरों को पकड़ना शुरू करें और समझें कि आपका मुल्क तरक्की कर सकता है? क्या चीन पागल है जिन्होंने 450 वजीरों को जेलों में डाला है पिछले चंद सालों में? क्या जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, उसको स्टेट्समैन माना जाता है, उसने वो काम कर दिया जो दुनिया में किसी ने किया ही नहीं है। 70 करोड़ लोगों को उसने गुर्बत से निकाला है चाइना में पिछले 30 सालों में। वो उसका क्या जरूरत पड़ी है कि जो करप्ट मिनिस्टर उनको पकड़े, उनका एहतसाब करे? क्योंकि कोई माशरा भी कामयाब नहीं हो सकता जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जब तक इंसाफ नहीं होता, जब तक आप बड़े बड़े लोगों को, जो असल तो नुकसान मुल्क को बड़े चोर करते हैं, आप उनको पकड़ नहीं रहे और आप कहेंगे नीचे से ये बेचारे छोटे छोटे लोगों, पटवारियों को पकड़ते रहे। और ये हमारे सामने हुआ। शहबाज शरीफ को बचाया गया, इसको ऊपर ओपन एंड शट केस था, इसका 16 अरब रुपए का ये जो FI का केस था, इसमें तो कोई शक ही नहीं था। और इसका जो बेटा बाहर भाग गया, आज जो सलमान शहबाज वापस आया है, वो क्यों बाहर भागा था?
जैसे ही FIA ने उससे सवाल पूछा कि जनाब बताइए मकसूद चपरासी और नौकरों के पास अरबों रुपए किधर से आए, वो एकदम मुल्क से बाहर भाग गया और उसको इन सारों को वापस लाया जा रहा है। क्या हुआ? इसमें कोई शक है कि NRO 2 दे के इस सारे मुल्क का एक जनरल मुशर्रफ ने नुकसान कराया था NRO 1 का। इस मुल्क ने भारी कीमत अदा की उसकी, 4 गुना ज्यादा हमारा कर्जा चढ़ाया इन्होंने 10 सालों में लूट मार करके। अब फिर जब इनके ऊपर केसेस थे, 1100 अरब रुपए के केसेस है, वो इन्होंने फिर उनको NRO 2 दिलवा दिया। तो कौन था इसका जिम्मेदार? किसने ये किया था? जनरल बाजवा ने किया था। मैं आपको चीजें इसकी तरफ दिखाना चाहता हूं कि कैसे कानून इन्होंने बनाया जिसमें बचे लोग, जिसमें हर किसी को बचाया गया। इन्होंने जनाब नैब लॉ की सेक्शन 4 में अमेंडमेंट की, उसके अंदर ये फैसला, उसके अंदर कौन बचते हैं? राजा परवेज अशरफ बच जाते हैं और शायद खाकान अब्बासी बच जाते हैं। फिर उन्होंने एक और किया, बेनामीदार की डेफिनेशन सेक्शन 5E, उसमें मरियम नवाज पाक होके निकलाई सारी चोरी से। फिर उन्होंने सेक्शन 9 जिसके अंदर शहबाज शरीफ बच जाते हैं और उस जिसके अंदर के अगर आप किसी और के नाम पे, यानी अगर आप मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं अपने खानदान के नाम पे चीजें लूं तो इसका मतलब कि आप जवाबदेही नहीं है। तो जो TT के सारे केसेस थे शहबाज शरीफ के, वो उससे पाक हो गया। फिर सेक्शन 14 कि आपको बताना पड़ता है कि अगर मेरे पास कोई बाहर एसेट्स हो, यानी इंग्लैंड में मेरी जगह हो या कोई बाहर हो, अमेरिका में हो, तो अगर ये पता साबित हो जाए कि ये मेरी जगह है तो मुझे बताना पड़ता है कि ये मेरे किधर से पैसा आया इसको खरीदने के लिए। वो इन्होंने साफ कर दिया। अब नैब बताएगी कि उनके पास पैसा किधर से आया। यानी हर दुनिया के अंदर अगर मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है बताने के लिए कि अगर मेरा कोई बड़ा महल मैंने खरीदा हुआ है, मुझे बताना पड़ता है पैसा किधर से आया। उन्होंने वो कानून ही खत्म कर दिया। चुन चुन के, आसिफ जरदारी भी इसमें साफ हो गया, चुन चुन के वो लोग जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, उन सारों को उन्होंने पाक और साफ कर दिया। ये असल वजह है मायूसी की आज पाकिस्तान में। लोग जिन्होंने ये तमाशा देख रहे हैं कि एक तरफ कौम मर रही है इस महंगाई के अंदर और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी की कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये अरबों रुपए की इनकी करप्शन माफ हो रही है। और ये बहुत बड़ी वजह है आज मायूसी की। और मैंने ये जो हमारे ऊपर जुल्म हुआ, मैं सिर्फ उसके ऊपर आना चाहता हूं कि मुझे एक जगह बताया गया जनरल बाजवा ने कि जी आपके लोगों के ऊपर हमारे पास तो फाइलें हैं उनकी करप्शन की, उनके ऊपर फिल्में बनी हुई हैं, उनकी वीडियोस बनी हुई हैं। अब मैंने उनसे भी कहा कि क्या ये हमारी एजेंसीज का काम है कि हम वीडियोस बनाएं और गंदी वीडियोस बनाएं या किसी के ऊपर कोई उसके ऊपर फाइलें बनाएं? क्या ये काम रह गया? क्या ये कौम अपना पेट काट के अपनी एजेंसीज को पालती है, अपनी सिक्योरिटी के लिए पालती है? वो तो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए पालती है। क्या ये उनका काम है आके बताएं कि जनाब इसके ऊपर ये फाइल है तो हमने उसकी फलानी फाइल बनाई हुई है और हमने उसके कोई वीडियो बनाई हुई है? ये किधर होता है? ये अपने लोग। अच्छा, और मैं कोई मुल्क का दुश्मन हूं? 50 साल से कौम मुझे जानती है, सारे पाकिस्तान के अवार्ड्स मैंने जीते हुए हैं, सिविल अवार्ड सब जीते हुए हैं। मैं सबसे बड़ा पाकिस्तान का वो, यानी जो जिसे कहे कि जो खैराती काम करता है, किसी ने पाकिस्तान में इतने पैसे नहीं इकट्ठे किए जो मैंने किए। मेरे ऊपर हर किस्म का गन। ये सोचे कि मेरा प्राइम मिनिस्टर, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरे घर का फोन टैप किया हुआ था और वो टैप ही नहीं किया, उसके बाद वो लीक्स करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के घर, कोई ये नहीं पूछ रहा कि इतना ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है, प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट नंबर को टैप करें और उसको जाके आप पब्लिक कर दें। कोई ये कहां होता है? अगर मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहा हूं, वो इन्होंने टेप चला दी, वो कौन कर रहा था? तो मैं फिर से ही पूछता हूं, हम कोई मुल्क के दुश्मन हैं क्या? मैं कोई पैसे लूट के मेरे बाहर पड़े हुए हैं क्या? मैं कोई मुल्क से गद्दारी कर रहा हूं?
لیکن جو ہمارے سے کیا گیا ہے اور اعظم سواتی سے جو کیا گیا اس کی بیوی کو ویڈیو بھیج دی. یعنی اس لیول پہ نیچے گرنا تھا کہ اس کے گھر ویڈیو بھیج دی اس کی, اور یہ کہنا, یہ کہا کہ جناب, اور ڈرایا گیا کہ تمہاری فیملی سیف نہیں ہے. اور قصور اس کا یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ NRO2 جنرل باجوہ نے دیا ہے. ساری بچہ قوم جانتی ہے کہ NRO2 جنرل باجوہ نے دیا ہے, NRO1 مشرف نے دیا ہے, سب کو پتا ہے. اس کے اوپر اتنی سزا, ایک سینیٹر کو, اس کو اٹھا کے, ہارٹ کا پیشنٹ ہے اعظم سواتی, اس کو کبھی وہاں بھیج رہے ہیں, کوئٹہ بھیج رہے ہیں, اس ٹھنڈ میں سندھ بھیج رہے ہیں پرائیویٹ جہاز میں. کون سا جرم کیا اس نے, اور کیوں؟ اگر آپ نے نہیں دیا NRO2 تو جا کے پبلک کو بتائیں نہیں دیا آپ نے. سارے آ کے لوگوں کو بتائیں آپ کے کس طرح آپ نے لوگوں کو بچایا. ہم بتائیں گے کیسے بچایا آپ نے. میں ایز پرائم منسٹر بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے احتساب ہونے نہیں دیا. آپ نے وہ جب فیٹف کی لیجسلیشن تھی تو وہ خود کہہ رہے ہیں ہمیں, وہ اپوزیشن والے, کہ یہ تو جناب یہ بیٹھ کے انہوں نے آپ کی آشیرواد ملی تھی, اس کے بعد آپ نے وہ NRO کے یہ جو امینڈمنٹ تھی نیب کی جو اب ہو گئی, یہ تو تب ہونے کے چکر میں تھے, تب ہم کھڑے تھے. اور میں تب سے کہتا گیا کہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے. کوئی دنیا میں ملک آج تک ترقی نہیں کیا جس کے طاقتور ڈاکو ان کو آپ چھوٹ دے دیں اور صرف کمزور لوگوں کو پکڑے. کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا, یہ ملک آگے بھی نہیں بڑھ سکتا. میں آخر میں بات بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم اب کیا پلان بنائیں گے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا جو انہوں نے پھنسایا ہوا ہمیں. اب میں جو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے آپس میں مشاورت کی. میں نے پہلے کوشش کی کہ ہماری جو مارچ ہے, آزادی مارچ, حقیقی آزادی کی مارچ, ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کو گورنمنٹ کو بتائیں کہ اس وقت قوم کدھر کھڑی ہے. لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے ہمارے ساتھ آزادی مارچ پہ, اور سب ایک ہی چیز چاہ رہے ہیں, الیکشن. آج اوپینین پول ہے کہ 70% پاکستانی, سروے کے مطابق 70% پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ. ہم نے آزادی مارچ بھی یہی کی. ہم نے گورنمنٹ کو کہ ایک آئین کے اندر رہ کے ہم نے ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ عوام ادھر کھڑی ہوئی ہے اور آپ صرف کہ جی ہمارے کرپشن کے کیسز معاف ہو جائے یا نواز شریف کو پاک کر دیں اور پھر وہ کوئی نیلسن منڈیلا پاکستان آ جائے اور اس کے لیے ملک ڈوبتا جائے, لیکن آپ کو صرف ایک ہی کرپشن کا پڑا ہوا تھا. میں صرف ایک آپ کو چاہتا ہوں کہ کلپ ضرور دیکھیں. یہ جس دن 2 دن پہلے, یعنی میں آفس سے گیا 9 اپریل کو, یہ 8 اپریل کو, اس پچھلی اپریل کو میں نے یہ کلپ ریکارڈ عوام سے خطاب کیا تھا. میں صرف چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ نہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا یا یہ جو ہوا ہے یہ ہمیں پتا نہیں تھا, یہ ہونا تھا. اور اس کے اوپر میں نے 2 دن پہلے اقتدار چھوڑنے سے پہلے یہ ذرا کلپ ذرا دیکھ لیں. اسی طرح بس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو NRO1 بنا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی جنرل مشرف نے NRO دے دیا, اب یہ NRO2 ہوگا. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں اسمبلی پہ آئیں. سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے, انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے. اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے ضمانت کے اوپر ہے, ڈر کس چیز کا ہے, ان کے سارے کیسز آنے لگے سامنے, تو وہ جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے. اب یہ سارا یہ جو مدعا اکٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ کسی طرح بس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو NRO1 بنا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی جنرل مشرف نے NRO دے دیا, اب یہ NRO2 ہوگا. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں اسمبلی پہ آئیں. سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے, انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے. اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے ضمانت کے اوپر ہے, ڈر کس چیز کا ہے, ان کے سارے کیسز آنے لگے سامنے, تو وہ جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے. اب یہ سارا یہ جو مدعا اکٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ کسی طرح بس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو NRO1 بنا تھا ان کو
सारों ने इन्होंने मिलकर जो चोरी की, जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दे दिया, अब ये एनआरओ 2 होगा। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वहां असेंबली में आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूं, इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि ये जो सारे जमानत के ऊपर है, डर किस चीज का है, इनके सारे केसेस आने लगे हैं सामने, तो वो जल्दी जल्दी हटाना चाहते थे कि किसी तरह ये अपने केसेस से निकल जाए। अब ये सारा ये जो मुद्दा इकट्ठा हो जाएगा और सिर्फ एक मसला, किसी तरह बस पावर मिल जाए, ताकि फिर से पहले जो एनआरओ 1 बना था, इनको सारों ने इन्होंने मिलकर जो चोरी की, जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दे दिया, अब ये एनआरओ 2 होगा। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वहां असेंबली में आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूं, इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि ये सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा था कि हमें सब पता था ये क्या हो रहा है। मुझे ये साजिश का पूरी तरह पता था। मुझे मेरे हटने से 1 साल पहले का अंदाजा हो गया था कि ये शहबाज शरीफ को तैयार किया जा रहा है लाने के लिए। इसके बावजूद कि उसके पास 16 अरब रुपए उसके और उसके बच्चों के ऊपर FIA केस थे और 8 अरब रुपए के नैब के केस थे। तो मुझे ये सारा पता था ये हो रहा है। और मुझे अफसोस की बात यह है कि मैं जब भी पूछता था जनरल बाजवा से, तो हमेशा कहते थे कि नहीं, हम तो किसी सूरत हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं। तो उसका नतीजा क्या हुआ? वो आ गया, शहबाज शरीफ आ गया और आपके सामने जो मुल्क के अब हालात हैं, आप सब सारी कौम के सामने हैं। मेरा पॉइंट ये है आज कि मैं अभी आखिरी जो अभी अनाउंसमेंट जो करने लगा हूं, उससे पहले मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, कौन है जिम्मेदार इसका? क्या कोई इसका जवाब देगा कि अच्छी भली गवर्नमेंट चलते हुए उसको गिरा के इन चोरों को ऊपर ले आए? और मेरा अगला सवाल यह है कि उसके बाद जो हमारे ऊपर सख्तियां की गई, जो सोशल मीडिया पे जो मीडिया जो हमारी हमायत करता था, केसेस की मेरे ऊपर बारिश हो गई, मुझे दहशतगर्दी का केस करवा दिया। 25 मई को पुलिस ने जिस तरह हमारे ऊपर जुल्म किया, और जब हम पुलिस वालों से पूछते थे वो कहते जी हमें पीछे से ऑर्डर है। जिस तरह का हमारे ऊपर जुल्म किया गया, मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्या हम भेड़ बकरियां हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं कि आप जब फैसला करें पहले आप, और मैंने आपके कानों से, जनरल बाजवा के कानों से सुना कि ये करप्ट है, अब आपने फैसला किया कि ये ठीक हो गए हैं और आपने फैसला किया कि जनाब ये आप मुल्क को ठीक करेंगे। तो क्या हम वो कीड़े मकोड़े हैं कि जिधर आप भेड़ बकरियों को धकेलेंगे हम उधर चले जाएंगे? यानी हम इंसान हैं या हम जानवर हैं कि जो आपका फैसला हो बंद कमरों के अंदर हम उसी के ऊपर चल पड़े? और आपको जब नजर भी आ रहा था कि पाकिस्तानी कौम इनको रिजेक्ट कर रही है, हमें तो हमारे साथ मेरा तो फायदा करवा दिया। मुझे तो अल्लाह ने कभी इतनी इज्जत दी नहीं जो इसके बाद मिली है, लेकिन मुल्क को किधर पहुंचा दिया आज। और मैं क्या ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है कि पहले ये लूटेंगे, अब इनके बच्चे तैयार हो गए लूटने के लिए, क्या अब हम उनको लेके आएंगे? और अगर हम उनके खिलाफ जाएंगे और हम उनको रेजिस्ट करेंगे तो हमें फैटा लगाया जाएगा, हमारे पर केसेस किए जाएंगे, हमें डराया जाएगा। मुझे अभी भी कह रहे हैं कि जी आप अगर ये आपने गवर्नमेंट छोड़ दी तो आपके ऊपर बड़ा जुल्म होगा, आपकी प्रोटेक्शन चली जाएगी। जब मैं जा रहा था, मैं आज अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि जब मैं जा रहा था मार्च के ऊपर, सबको, मेरे इर्द गिर्द भी लोगों को पता है, मैंने सबको कहा था कि इसमें वारदात होगी, मेरे खिलाफ, मेरी जान को खतरा है। मैंने टीवी के ऊपर जाके उससे पहले बताया था कि ये दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करेंगे। हर रोज जब मैं मार्च पे जाता था और मैं बुशरा बेगम को खुदा हाफिज कहता था, मैं तो उनको सलाम करता हूं कि उनको पता होते हुए कि मेरी जान खतरे में थी, उसके बावजूद वो मुझे कहती थी कि नहीं जाओ, ये जहाद है, ये अल्लाह के लिए आप काम कर रहे हैं। कोई अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालता पैसे के लिए या इक्तदार के लिए, कोई जिंदगी खतरे में नहीं डालता। जहाद के लिए, जब आप अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, तब आप पता होते हुए कि आप जिंदगी खतरे में, उसके बावजूद जाता था मैं। और मैं जैसे ठीक होऊंगा इंशाअल्लाह, जैसे मैं चलने का काबिल होऊंगा, मैं फिर निकलूंगा बाहर, क्योंकि ये अल्लाह का काम है।
اپنی قوم کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں. ظلم اور ناانصافی کے ساتھ سامنے کھڑا ہونا یہ اوپر والے کا حکم ہے. اس کو وہ جہاد کہتا ہے. امر بالمعروف پہ چلنا کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھ گیا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں بھیڑ بکریوں کی طرح, یہ آپ قرآن کا جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں. تو میرے لیے تو یہ جہاد ہے, تو میں نے تو یہ رکنا نہیں ہے. اور میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں, میں نوجوانوں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ کبھی نہ سوچے جو یہ 7.5 لاکھ ہمارے لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ دیکھیں آسان راستہ ہے. میرے لیے کیا آسان زندگی تھی. میں کرکٹ کے بعد کچھ بھی نہ کرتا, تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر بات چیت کرتا ہوں. اللہ نے مقام اتنا دیا ہوا ہے میں کروڑ روپیہ کما سکتا ہوں. مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. جانور آتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں, کھا پی کے مر جاتے ہیں. تو انسان بھی اگر اس کو اب سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, تو اس میں جانوروں میں کیا فرق رہ جاتا ہے. وہ جب قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان فرشتے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن گرتا ہے تو جانور سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے سامنے اب 2 راستے ہیں. ہم ان چوروں کے ٹولوں کو مان لیں تو ہم اپنی تباہی کر رہے ہیں. اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ ہم جدوجہد کریں. میں وہاں جب گیا پنڈی پہنچا اور میں اس وقت بڑی تکلیف میں تھا. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا ابھی نہیں آپ ٹریول کر سکتے. میں گیا اس کے باوجود صرف اپنے لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے, اس کو ضائع نہ ہونے دیں. قوم میں بیداری آ گئی ہے. اور میں وہاں 2 میں چیزیں کر سکتا تھا. ہم وہاں دھرنا بھی دے سکتے تھے, لاکھوں لوگ تھے. ہم وہاں اسلام آباد کے اوپر بھی جا سکتے تھے, اتنے لوگ تھے. ہم اسلام آباد میں خون خرابہ ہونا تھا وہاں, اور کئی دفعہ لوگ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو, لاشیں گریں تاکہ وہ جناب ان کی تحریک اور اٹھ جائے. میں یہ نہیں چاہتا تھا. میں نے ساری سٹرگل آئین اور قانون کے بیچ میں ہے. میں کبھی اس سے باہر نہیں نکلا. اور میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے ہم وہاں جائیں اور توڑ پھوڑ ہو اور تباہی ہو, میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو 2 اسمبلی اب قربان کرتے ہیں اپنی 2 اسمبلیوں کو, ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے. اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا, جب ہم ان 2 اسمبلیوں سے نکلیں گے, جو میں بھی بتانے لگا ہوں کب نکلیں گے, 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا. تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروا دیں. لیکن میں پھر سے کہتا ہوں یہ خوف زدہ ہیں, الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کا کوئی پاکستان کا مقصد نہیں کہ پاکستان اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. ان کا مقصد ایک ہے, کیسے اپنا چوری کا پیسہ بچانا ہے انہوں نے. اور اس لیے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اور اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کروائیں گے. اور میں نے اپنے سارے وکیلوں سے پوچھ لیا ہے, یہ کوشش بھی کریں گے الیکشن کمیشن کے ذریعے کہ یہ کسی طرح ڈیلے ہو جائے. آئین بالکل اجازت نہیں دیتا 90 دن کے آگے. ہم نے فیصلہ کیا ہے اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹرز کا کہ انہوں نے بالکل میرے ساتھ چلے ہیں, میرا ساتھ دیا ہے. ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو, آج ہے ہفتہ, اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے. اور اس کے بعد ہماری جو 123 سیٹیں ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں, ہم وہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے اسپیکر کے سامنے ہم وہاں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسپٹ کرو. یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن کے 8 جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا, انہوں نے بجائے ہمارے باقی ریزگنیشن ایکسپٹ کرنے کے, انہوں نے 8 سیٹیں چنی. یہ جو بڑا کرپٹ یعنی مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن ہے, اس نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے 8 سیٹیں چنی جو ہماری سب سے کمزور سیٹیں تھیں, جن میں بڑی کم مارجن سے ہم جیتے تھے. اور جدھر پی ڈی ایم کا ووٹ دگنا تھا ہمارے سے اس الیکشن کے اندر, اب یہ عوام دیکھیں کدھر آج
एक बाशऊर अवाम है, बेदारी आई हुई है हमारी कौम में। पता होते हुए कि मैंने असेंबली में नहीं, मैं 8 सीटों पे लड़ा, पता होते हुए कि मैंने असेंबली में नहीं जाना, उसके बावजूद मेरी कौम ने मुझे सारे 8 की 8 सीटों पे जिताया, 7 सीटों पे जिताया। और एक जो कराची के अंदर सीट थी, जरा वहां देख ले, वो इलेक्शन कमीशन को वो धांधली नहीं नजर आएगी जिस तरह इन्होंने पूरी स्टेट मशीनरी इस्तेमाल की और वोट बाहर फेंक दिया, और जो हर बार इस्तेमाल करता है। तो हमने ये फैसला कर लिया। मैं अपनी कौम को आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मायूसी गुनाह है। आप मायूस होकर घर बैठ जाएं या आप बाहर टिकट लेके किसी और मुल्क में चले जाएं और कोई नौकरी मिल जाए, ये मेरी नजर में ये एक इंसान अपनी जो ड्यूटी है माशरे को, उससे भागता है। असल आप सबकी ड्यूटी ये है कि हम अब खड़े हों और हम इन चोरों का और इस करप्ट निजाम का मुकाबला करें, और हम करें इलेक्शन के जरिए, और इलेक्शन के जरिए इनको सबक सिखाएं आइन और कानून के बीच में रहते हुए। मैं नहीं चाहता कि यह श्रीलंका जैसा सिचुएशन हो कि लोग सड़कों के ऊपर आ जाएं और तोड़ फोड़ हो। मैं चाहता हूं कि हम इलेक्शन के जरिए इनको शिकस्त दें, और इनको ऐसी शिकस्त दें कि यह हमेशा के लिए इन चोरों का नामो निशान यहां से चला जाए। और वो तब होगा जब आप सब इसको अपनी जिम्मेदारी लेके निकलेंगे। और मैं आपको आखिर में यह कहना चाहता हूं कि मायूसी जो है, मैं 3.5 साल गवर्नमेंट में रहा, इसके बावजूद कि बैंकरप्ट गवर्नमेंट में ली, इसके बावजूद कि हमारे पास तजर्बा ही नहीं था बिल्कुल। हम पहली दफा गवर्नमेंट में आए थे, एक के बाद दूसरा क्राइसिस था। सदी में एक दफा कोरोना जैसा क्राइसिस आता है, वो ऊपर से आ गया, 2 साल वो रहा। उसके बावजूद पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट ने, जिस तरह मैंने कहा कि जो मिलिट्री डिक्टेटर्स को तो अमेरिकन डॉलर्स मिले, हमें तो कोई डॉलर्स नहीं मिले। सबसे बेहतरीन हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। इस सब के बावजूद अब हम समझ गए हैं, मुझे तीसरे और चौथे साल में पूरी समझ आ गई कि ये गवर्नमेंट चलती कैसे है। मैं आखिर में सिर्फ आपको यह कहना चाहता हूं, मायूस ना हो। मुल्क ये तब अब उठेगा जब बड़े और मुश्किल फैसले होंगे। ये मुश्किल फैसले इनके नहीं कि कीमतें बढ़ाते जाओ और कहो जी मुश्किल फैसला है। मुश्किल फैसले का मतलब मुल्क के इदारों को रीस्ट्रक्चर करें, इस मुल्क के अंदर इंसाफ कायम करें, रूल ऑफ लॉ कायम करें। अगर अल्लाह भारी अक्सरियत देता है तो तब आप ये सब कुछ कर सकते हैं। इस मुल्क में इस्लाहात कर सकते हैं, इदारे ठीक कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट कैसे चलती है, इतनी बड़ी हमने गवर्नमेंट बना दी है और वो हमें आगे निकलने नहीं देती, हर जगह रुकावटें बन गई हुई है। और वो हमने काफी चेंज भी किया। एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। कैसे हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, उसका हमने प्लान बनाया हुआ है। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को कैसे खड़ा करना है, जो असल रोजगार देती है और दौलत में इजाफा होता है। अपनी एग्रीकल्चर जो ज़राअत है, हमने चाइना से बात कर चुके थे कि नई टेक्नोलॉजी हम लेके आए। बदकिस्मती से कोरोना की वजह से 2 साल चाइना बंद हो गया। वो जो नई टेक्नोलॉजी से हमने सिर्फ अपनी, अगर हम वो छोड़े कि जो चाइना के अंदर वो पैदावार लेते हैं 1 एकड़ से, हम अगर अपनी दुगनी कर लें तो अब ये समझे कि पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब आ जाएगा। सो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि कोई मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। ये टूरिज्म में ही हम इतना पैसा बना सकते हैं, और वो भी बदकिस्मती से कोरोना की वजह से टूरिज्म सारी दुनिया में बंद होगी। हम इस मुल्क को उठा सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट उठाएगी जिसके पास एक मैंडेट हो, जिसके पास अवाम की ताकत हो। और इस अल्लाह के बाद इस मुल्क के जो वारिस है वो अवाम है, और कोई नहीं। अवाम इस मुल्क की वारिस है, और मैं उनमें आप में से हूं। हमने इस अवाम ने एक कौम बन के हमने इस मुश्किल वक्त से निकलना है। और लेकिन वो निकलेंगे तब जब इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो, और उसके लिए हमारी अब जद्दोजहद जारी रहेगी। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि फिर से आप मेरी कॉल पे आए। पाकिस्तान जिंदाबाद।